Всем добрый день. Мы рады всех приветствовать на эфире Bonjour à онлайн toutes et à выставки tous. Nous Russian sommes Expo ravis Days de France vous voir à 2021. l'ouverture de Она у нас notre пройдет с exposition 22 Russian по Expo 30 Days ноября. И будет 2021 это мероприятие du проходить 22 при à 30 поддержке novembre Федерального et агентства cet по развитию événement туризма, aura lieu Агентства avec стратегических le инициатив soutien и de Российский l'Agence союз fédérale du туринвиндустрии. И tourisme, генеральный l'Agence des партнер initiatives мероприятия Конгресс stratégiques туристов et ЧТО notre Санкт-Петербург. partenaire Сегодня с général вами est я, le главный редактор bureau Profi Travel Артем d'exposition de Чумак. Saint-Pétersbourg. Но если мы говорим Aujourd'hui, c'est о moi avec турпотоке в vous, le России и rédacteur en Франции, chef du то portail он Profi не Travel, очевидно Artyom потенциал для Chumak. роста. Вот в En последний год parlant до du flux пандемии, по touristique данным Погранслужбы, en он provenance вырос de la аж на France, 32% у нас il a по beaucoup de статистике 4000 potentiel. Il y a eu визитов в une год. croissance de В результате чего Франция 32%, по поставкам plus туристов в de 100 000 Россию visites обогнала у нас par an. Великобританию и Et заняла donc, седьмое la France место в первой десятке. tient maintenant Но понятно, le что 7e это lieu все равно капля в avant la море, Grande-Bretagne. при Mais том on comprend que туристическом потенциале, le который potentiel фактически имеет n'est Франция. pas tout à fait Мы réalisé parce посмотрели que la вот, France a что beaucoup de мешает, да, potentiel французским, в touristique принципе, et европейским и nous avons французским vu туристам, в ce qui частности, empêche les touristes français посещать et Россию. les touristes Вот européens очень de интересное было visiter la исследование Russie. НАФИ Et par exemple, il y a по eu поводу une étude très таких intéressante страхов, de NAFI стереотипов, да, которые en ce qui испытывают concerne les европейские stéréotypes туристы et при les peurs посещении que les России touristes при выборе européens направления, да, вот что они думают относительно России. ont Так вот, en интересно, visitant что la Russie. 37% Qu'est-ce que les touristes не européens хотят pensent ехать в de la Россию из-за Russie? неразвитой Il est intéressant туристической que инфраструктуры и сферы 37% услуг. de ces Но touristes ne я вот veulent всем хочу pas сказать, venir en Russie à французским cause коллегам, de да, о том, de что у нас l'infrastructure qui n'est туризм pas tout à fait наконец-то développée. стал Mais je нацпроектом. voudrais И dire à nos сейчас collègues сфера européens que туризма у нас maintenant notre развивается, ну, tourisme просто est как un никогда projet раньше. То есть national действительно de la развитие Russie. туристической Et инфраструктуры, в том maintenant, числе le и tourisme est en train de туристического se сервиса, développer. семимильными шагами. У On нас développe буквально notre каждый месяц infrastructure происходит что-то новое. У нас touristique подписываются très соглашения rapidement. с Chaque mois, корпорацией quelque chose туризма РФ, de nouveau которая se passe отвечает ici. за Par exemple, il y a развитие des accords туристической qui sont инфраструктуры signés в avec регионе. la corporation У de нас tourisme qui est Ростуризм responsable pour le разрабатывает développement de l'infrastructure touristique dans les régions. Стратегическое планирование, да, Il y a в aussi принципе, un planning всей stratégique страны qui est в développé pour сфере tout le туризма. pays И вот сейчас эта ситуация dans с l'industrie du инфраструктурой, с сервисом, tourisme. она очень Et быстро maintenant, меняется. Она, в cette принципе, уже situation avec le поменялась service еще et и с l'infrastructure 2019 est en года, train да. de changer très vite. Но Et ça a сейчас commencé à этот changer процесс depuis ускоряется многократно, 2019. подчеркиваю. Mais maintenant, ces Что еще processus пугает s'accélèrent французских rapidement. туристов? Quelles autres 15% craintes ont отметили les неприветливые touristes отношения со стороны français? местного населения. Но 15% ont интересно, dit что que так c'était чаще всего l'attitude встречают те, кто n'est еще pas не très побывал в bienveillante России, да, то есть это de la тоже скорее part de la какой-то population стереотип, russe. Mais который ce sont до des сих пор réponses остается des в головах touristes qui n'ont туристов, pas encore которые visité la пока Russie. еще в нашей C'est стране aussi не un были. stéréotype qui reste Практически столько же, chez les 14% touristes qui волнуются из-за ne sont pas безопасности. Но вот encore что venus касается en безопасности, Russie. да, Il y a aussi российские une autre города crainte, сейчас celle de подключаются к sécurité. программе Quant à la Safe sécurité, Travels. les Это villes russes международная программа font безопасности partie du programme Safe путешествий. Travel. C'est un programme Кроме international de того, la принимается, sécurité если говорить des voyages. про пандемию, да, принимается в Et каждом si on регионе parle de очень la много pandémie мер dans по chaque région, безопасности on prend соблюдается beaucoup de mesures pour assurer la во всех sécurité. общественных местах. Par exemple, on fait la Регионы принимают distance различные меры dans по les transports безопасности в publics. отелях, Les в régions посещении prennent ресторанов, des музеев. То mesures есть de на самом деле sécurité за этим différentes даже, наверное, quand vous сейчас visitez les может быть hôtels, более les строго следят, restaurants. чем, Et может быть, нам всем maintenant, хотелось бы, да, потому что on вот такие l'assure строгие même меры, plus они strict в que какой-то nous степени voudrions, сейчас parce qu'il y a des тормозят mesures strictes поток qui иностранных туристов, к empêchent un сожалению, peu но тем le не flou менее, des вот touristes именно это показывает то, как étrangers, серьезно malheureusement. Россия относится Mais quand même, ça к montre que la Russie технологической безопасности. est très sérieuse concernant la sécurité pandémique. Il y a aussi une autre crainte, c'est-à-dire celle de la barrière linguistique, mais on a parlé avec les professionnels du business touristique et en effet, c'est un stéréotype démodé parce que on peut trouver beaucoup de grands hôtels et dans tous les grands hôtels de la Russie, les touristes français seront compris.
et on peut toujours trouver un guide interprète qui pourrait communiquer librement avec les touristes français. Et finalement, 9% des touristes ont dit qu'il y a des difficultés avec l'obtention du visa. Et oui, ces problèmes existent, mais quant au visa, je voudrais dire que ces barrières sont en train d'être éliminées. Depuis le janvier 2021, on devait lancer le programme des visas électroniques. Ça a été... Pour l'instant, ça ne fonctionne pas, mais et ce programme a été suspendu à cause de la pandémie. Mais quand même, la situation est déjà simplifiée. Maintenant, le processus d'obtenir un visa s'est simplifié et je pense que nos invités vont en parler davantage. Et moi, je voudrais vous parler de ce qui nous attend cette semaine, du 22 au 30 novembre. Vous verrez des présentations de la Russie en ligne et vous pourrez étudier les produits touristiques dans 5 régions de notre pays, c'est-à-dire Saint-Pétersbourg, la République de l'Altaï, la République Tiva, la République de la région de Mourmansk, etc. Et vous pourrez voir notre pays de manière plus proche et vous pourrez apprendre davantage sur l'organisation du repos en Russie. Et ensuite, cette exposition RED aura un système de networking, c'est-à-dire d'échange de contacts. C'est un système unique où vous pouvez échanger des cartes de visite et communiquer avec des opérateurs russes. Il y a aussi des jours spécifiques pour faire ce réseautage à partir de 25 novembre et jusqu'au 30 novembre. Donc, enregistrez-vous, s'il vous plaît, à ce système de networking. Et si vous avez des problèmes avec la connexion, vous pouvez toujours écrire vos questions sur le chat, sur la page de notre exposition. Et je vous rappelle que les participants les plus actifs de notre exposition pourront gagner 8 places pour aller dans un fan trip vers la République de l'Altaï. Pour ça, vous devez faire au moins 2 rencontres avec les participants de notre réseau. Et maintenant, je voudrais vous présenter nos collègues. C'est Demian Smilevets, chef du service de coopération internationale de l'Agence fédérale du tourisme. Bonjour Demian. Bonjour. Ensuite, nous avons avec nous Vassili Vrevski, représentant adjoint au commerce de la Russie en France. Bonjour Vassili. Bonjour. Il y a Dmitri Dolinsky, directeur d'agence de Visa. Bonjour Dmitri. Bonjour. Ensuite, nous avons avec nous Valérie Shelkov, membre du conseil d'administration du chemin de fer russe Tour. Bonjour Valérie. Bonjour. Nana Gvichia, représentante adjointe du président du comité du développement du tourisme de Saint-Pétersbourg. Nana, nous sommes ravis de vous voir avec nous. Ensuite, Artur Abdrashitov, vice-ministre chef du département du tourisme du ministère de la Culture de la région de Samara. Bonjour Artur. Bonjour. Et nous avons aussi avec nous Anisia Yevdokimova, vice-présidente du comité du tourisme et de l'industrie de l'hospitalité de l'organisation publique pan-russe, Russie d'affaires à Saint-Pétersbourg. Bonjour Anicia, bonjour collègues. Chers amis, et maintenant nous passons à notre premier speaker. C'est Demian Smilevets, chef du service de coopération internationale de l'Agence fédérale du tourisme. Demian, est-ce que vous pouvez nous raconter en détail quelles sont les règles d'entrée des touristes français en Russie? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour un Français en entrant en Russie?
Où peut-on remplir les formulaires et quand faut-il faire un test PCR avant de l'entrée en Russie? Oui, bien sûr, Artyom, bonjour. Bonjour, chers collègues. De la part de l'Agence fédérale du tourisme, je suis ravi de saluer tous les participants de notre événement. Artyom, je vais répondre à vos questions, mais pour ajouter quelque chose à ce que vous avez dit concernant l'infrastructure de qualité pour attirer des touristes étrangers, y compris des touristes français. Comme vous avez déjà dit, nous avons lancé un projet national en Russie pour améliorer l'infrastructure touristique et ce projet vise à créer une infrastructure touristique moderne en attirant des investisseurs dans l'industrie. Et par exemple, nous avons un décret du gouvernement pour donner des avantages aux investisseurs qui investissent dans les hôtels, c'est-à-dire 3 à 5% d'intérêt par an. C'est un taux excellent pour prendre des crédits. Et maintenant, nous sommes en train de considérer 38 de ces projets et j'espère que tous les projets seront lancés et comme ça, on pourrait construire jusqu'à 39 000 nouvelles chambres dans les hôtels. Il y a aussi beaucoup d'autres soutiens. Par exemple, nous nous focalisons sur le tourisme écologique, le repos, les vacances dans la nature. On construit l'infrastructure dans les plages, dans l'infrastructure du camping, etc. Et aussi, il y a un relancement des routes touristiques en Russie. Avant 2024, on a prévu de trouver des subventions pour relancer les circuits touristiques en Russie. Quant à la coopération avec la France, comme Artyom a déjà dit, la France est notre partenaire de longue date. Avant la pandémie, nous avions une croissance de l'entrée des touristes français. Avec la pandémie, tout est en pause. Et maintenant, les touristes peuvent venir chez nous selon le décret du gouvernement numéro 635R datant du 16 mars 2020. Vous devez être un citoyen de la France ou vous devez avoir un permis de séjour ou un autre document qui vous donne le droit de séjourner en Russie. Il est seulement possible de venir directement en provenance de la France par avion et avant l'arrivée, vous devez remplir un formulaire et aussi vous devez présenter un test PCR négatif qui prouve que vous n'avez pas de Covid. Il faut faire ce test au moins 72 heures avant de franchir la frontière. Si on parle des règles pour visiter des régions de la Russie, ça dépend de la situation épidémiologique dans une certaine région de la Russie. Et il y a des restrictions différentes dans chaque région. Par exemple, nous avons un portail qui s'appelle Russia Travel. Et là, vous pouvez trouver n'importe quelle information sur les restrictions de voyage. À cause de la nouvelle vague de la pandémie de Covid-19, il y a parfois des restrictions en ce qui concerne les visites au restaurant, au musée, au cinéma, au théâtre, etc.
Et les citoyens étrangers, y compris les touristes français, pourront trouver toute l'information nécessaire sur ce portail. Quant à l'assurance médicale, par exemple, si vous êtes venu et vous êtes tombé malade de Covid, il faut avoir une assurance qui serait valide sur tout le territoire de la Fédération de Russie. Et cette assurance va couvrir tous les cas, y compris le cas de Covid-19. Et comme Artyom a dit, nous avons tous les espoirs sur le visa électronique. Ça devait commencer à fonctionner le 1er janvier 2021. Le décret est déjà signé pour lancer ces visas pour des citoyens de 52 pays, y compris la France. Malheureusement, à cause de la pandémie, ce mécanisme ne fonctionne pas encore, mais on a eu déjà des projets de pilote. On a déjà lancé ce mécanisme à Saint-Pétersbourg, à la région de Leningrad et dans d'autres régions. Mais là, il y avait certaines restrictions. Par exemple, les étrangers devaient venir en Russie et partir du Russie dans le même point, dans la même ville. Et ça limitait un peu le mouvement dans le territoire de la Fédération de Russie. Parce qu'avant, le visa durait seulement 7 jours, donc ce n'était pas assez pour visiter toutes les villes de la Fédération de Russie, peut-être juste Moscou et Saint-Pétersbourg. Et donc on ne pouvait pas profiter de la beauté de notre pays. Et vous savez que la Russie est le pays le plus grand, quant au territoire, le plus grand du monde. Voilà pourquoi maintenant, selon le nouveau décret présidentiel, il y a 16 jours pour ce visa, et je crois que ça vous permettra de regarder beaucoup de régions différentes de notre pays, y compris pour les citoyens français. J'espère qu'après ces restrictions, vous pourrez utiliser cette chance. Et ce visa est possible pour des visites d'affaires, des visites touristiques ou des visites familiales, et vous n'avez pas besoin d'autres documents pour confirmer le but de votre trajet. Et ce visa est valide pendant 60 jours après la signature de ce visa. Et j'espère qu'avec ces projets, vous pourrez découvrir notre pays d'un nouveau côté, et j'espère que vous allez vouloir visiter notre pays. Merci beaucoup et je vous souhaite de discussions intéressantes. Encore quelques questions, Demia, si je peux. Oui, bien sûr. Vous avez dit qu'on peut regarder les règles sur chaque région. Et nos collègues étrangers sont souvent intéressés. Est-il nécessaire de passer les tests PCR entre les régions quand ils se déplacent d'une région de la Russie dans une autre région? Oui, merci pour votre question. Comme j'ai déjà dit, le test PCR est valide pour 72 heures. Donc, il faut regarder si 72 heures sont passées ou pas encore. Si c'est passé, il faut passer le test PCR encore une fois. Ce n'est pas très pratique, mais c'est la réalité moderne. Oui, autant que je sache, il y a des options qui sont considérées pour un système unifié d'accès des touristes étrangers dans les restaurants, dans les musées, etc. On comprend qu'on ne peut pas donner des délais. Ce n'est pas encore sûr, mais pouvez-vous nous dire, est-il possible d'avoir ce système de l'accès unifié des touristes?
est-ce que votre agence fédérale du tourisme et les autres agences touristiques de Russie essayent de résoudre ce problème? Oui, bien sûr, nous nous focalisons sur ce problème. Nous comprenons que les restrictions qui existent maintenant peuvent arrêter le flux touristique dans notre pays. Voilà pourquoi nous travaillons sur cette question avec nos collègues de Moscou, de Saint-Pétersbourg. Nous travaillons ensemble avec le ministère russe de la Santé et j'espère qu'on pourra trouver une bonne position claire et simplifier les restrictions pour les citoyens étrangers concernant l'accès aux endroits publics, aux musées et aux restaurants. Oui, et quand la question est résolue, ça sera écrit sur le site du Rostourisme et sur notre site Profit Travel. Vous avez parlé du système de visa électronique. Ce système est suspendu pour le moment, mais maintenant il y a d'autres mesures pour annuler ces restrictions. Pouvez-vous en parler en détail, par exemple, concernant les invitations? Oui, bien sûr, je vais répondre à votre question. Récemment, on a adopté une loi qui simplifie la procédure de visa pour les touristes étrangers. Vous pouvez obtenir un visa qui dure 6 mois. Et selon cette nouvelle loi, un visa ordinaire touristique est donné à un citoyen étranger s'il y a une confirmation du tour opérateur ou une réservation d'hébergement. Voilà deux conditions pour donner un visa. Un touriste peut prévoir un voyage en Russie et c'est peut-être un programme individuel ou un programme de groupe. Et dans ce cas, le touriste peut réserver un hôtel par lui-même ou avec un opérateur, une agence. Et ça va permettra à développer notre tourisme et on est sûr que ces décisions vont augmenter le flux des citoyens étrangers, des touristes indépendants dans notre pays et ça va élargir la géographie des voyages des touristes étrangers. Comme ça, vous pourrez choisir un voyage plus long dans notre pays. Et en effet, l'Agence fédérale du tourisme soutient toujours des initiatives différentes. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait simple de pousser ces initiatives, mais on continue nos efforts et nous sommes toujours pour un régime sans visa pour certains touristes, pour certaines catégories de touristes, par exemple pour les croisières fluviales, etc. Telles mesures pourraient améliorer le développement des aéroports, etc. Par exemple, nous avons travaillé sur une initiative qui permettrait le séjour sans visa pendant 72 jours pour les passagers de transit d'avion s'il y a un billet d'avion avec confirmation. Une telle mesure pour les passagers de transit pourrait développer le tourisme international avec la Chine, le Singapour, les Émirats arabes unis, etc. Et ça pourrait augmenter le tourisme de transit de 10%. Et on pourrait aussi introduire
une telle préférence pour augmenter le flux touristique en provenance de ces pays que je viens de mentionner. Ensuite, pendant 24 heures, on pourrait organiser un séjour sans visa pour les passagers des bateaux de croisière maritimes. Et comme ça, les centres principaux touristiques de notre pays pourraient organiser des voyages de croisière internationaux. Donc, on va continuer à travailler dans cette direction-là parce que, selon la pratique internationale, n'importe quelle simplification des formalités de visa peut augmenter le flux touristique dans un pays. Merci. Oui, merci Demian. Bon courage dans cette lutte. Et maintenant, j'invite Vassili Livrevski, représentant adjoint au commerce de la Russie en France. Vassili, bonjour encore une fois. Oui, bonjour chers collègues. Je voudrais vous remercier pour la possibilité de participer à cette conférence. Oui, merci d'être venu. La France et la Russie ont une histoire de coopération qui est de longue date. Quels sont les points de croissance dans cette sphère? Eh bien, pour commencer, je voudrais dire quelque chose en général sur la coopération avec la France. Pour nous, la France est un partenaire très important, un partenaire leader de commerce. Par exemple, pendant 6 mois 2021, notre échange de commerce était de 14 milliards de dollars et nous avons un échange commercial très varié. Il s'agit des projets spatiaux, l'intelligence artificielle, les voitures, etc. Et bien sûr que le tourisme est aussi très important dans nos échanges commerciaux. Je voudrais noter qu'au niveau intergouvernemental, nous avons un conseil franco-russe qui a 11 groupes de travail, y compris un groupe de travail pour le tourisme. De la côté de la Russie, c'est Zarina Doguzova qui est en tête de ce groupe de travail. Et ce groupe de travail améliore notre coopération dans la sphère du tourisme. Quant au point de croissance, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, malheureusement, il n'y a pas de touristes russes en France. C'est une situation temporaire, mais pour la France, on est dans une zone rouge. Donc, les touristes russes n'ont pas de possibilité d'aller en France. Donc, je pense qu'il est intéressant de développer le tourisme en provenance de la France en Russie. Il y a un intérêt vers la Russie chez les Français parce que nous développons de l'infrastructure. Nous avons de bons hôtels avec des prix compétitifs. Nous avons aussi un bon taux d'échange du rouble par rapport à l'euro. Et résultat, on espère qu'on aura de plus en plus de touristes français. Pour l'instant, les touristes français viennent à Moscou et à Saint-Pétersbourg, mais quand même, ils sont aussi intéressés par les régions russes différentes, y compris le lac Baïkal. Oui, c'est vrai, il y a de plus en plus de régions russes qui ont commencé cette coopération avec les partenaires français et maintenant, les Français apprennent beaucoup d'informations sur beaucoup de régions russes, donc il y a un énorme potentiel. Avez-vous des données sur la dynamique du flux touristique de France en Russie? J'ai donné des chiffres pour 2019. Avez-vous d'autres chiffres? Oui, j'ai les données de Rosstat, l'agence statistique russe. Il y avait 223 000 voyages des Français
en Russie et c'est plus que dans d'autres années. Et la croissance était de 24%. Et comme il a déjà été dit, la France occupe la 7e place en Russie en ce qui concerne le volume des services touristiques. D'accord. Et combien, en moyenne, les Français dépensent pendant leur voyage à l'étranger? Peut-être que vous avez ces données aussi pour la Russie. Vassili, nous avons perdu votre son. Est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant, nous vous entendons. C'est autour de 1200 $. D'accord. En fait, c'est une somme assez importante et je suis sûre que c'est intéressant pour les régions russes et je suis sûre que ces régions vont continuer à développer ce domaine. Est-ce que vous avez des données concernant le nombre d'entreprises dans la sphère du tourisme en France qui travaillent maintenant avec la Russie? Est-ce que ce nombre a changé pendant la pandémie? Parce que peut-être nombre de liens d'affaires ont été perdus et doivent être restaurés. Vous savez, en ce qui concerne les entreprises qui envoient les Français en Russie, ce sont surtout les entreprises russes qui travaillent en Russie. Et donc, en France, nous avons 2 ou 3 entreprises qui s'occupent de ce travail. Compte tenu de ce que nous avons discuté, je pense que cette demande va augmenter. Oui, moi aussi, j'espère que notamment notre événement actuel va contribuer à la restauration des contacts et qu'il y aura plus de partenaires français pour les entreprises russes et que les flux touristiques vont aussi augmenter. Vassili, merci beaucoup pour cette présentation. Et si vous n'avez rien à ajouter, alors nous allons passer à l'intervenant suivant. D'accord, merci. Je voudrais maintenant donner la parole à Dmitri Dolinsky, qui est directeur d'agence de visa Travel Service Visa. Oui, bonjour. Dmitri, bonjour. Allô. Votre micro marche? Très bien. Nous vous entendons bien. Dmitri, la France fait partie de la liste des pays dont les citoyens peuvent bénéficier du visa électronique, comme discuté avec Dimian, mais malheureusement, ce système n'a pas encore été mis en marche. Néanmoins, comme Dimian l'a mentionné, il y a certaines mesures qui favorisent l'obtention plus facile du visa. Par exemple, maintenant, on peut utiliser une réservation d'hôtel comme une confirmation ou on peut avoir une invitation de la part de l'opérateur touristique. D'après ce que vous observez, est-ce que ce processus d'obtention de visa est difficile pour les Français? Et pourriez-vous parler plus en détail? Quels sont les documents qu'il faut préparer pour recevoir un visa et quelle est votre opinion sur ce sujet? Est-ce que c'est vraiment un problème de principe, les complications liées au visa, quand les Français choisissent la destination pour le voyage? Bon, je vais commencer par me présenter juste en 2 mots le fait que je veux parler français à mes collègues françaises. Je vais revenir un peu sur le visa électronique. Je serais pas aussi euphorique que ça pour l'avoir vécu le démarrage très poussif de visa électronique pour Saint-Pétersbourg, Kaliningrad et Vladivostok. C'est un faux espoir de croire que le visa électronique va résoudre tous les problèmes. Autant les visas classiques, les particuliers, quand ils font appellent directement au service de visa en ligne, se trompent une fois sur 2. Et quand ils arrivent à la frontière et se voient refoulés, le nombre de cas que nous avons rencontrés
après, a posteriori, avec des gens qui n'ont pas pu entrer parce qu'il y a eu une erreur sur le visa électronique et que le système n'a pas marché ou il marchait avec des bugs où ils se retrouvaient juste refoulés parce qu'il y a eu des erreurs sur leur visa. C'est incalculable. Alors, j'espère qu'à un moment donné, ça va marcher, mais ça aurait été bien de se rendre compte que les deux doivent coexister. Et c'est pas que je défense les intérêts, c'est juste le constat de problématiques de toute la partie préparative en amont qui est exigée par le garde-frontière, par le service et donc je pense que les visas papier qui est contrôlé, qui est préparé en amont, qui peut être modifié en cas de besoin et est beaucoup plus sécurisé et sécurisant pour les particuliers que les visas électroniques. Mais bon, ça c'est la première partie de mon intervention. Alors pour le document, pour l'ensemble de documents à fournir, je pense qu'on a déjà suffisamment d'historique pour dire qu'effectivement l'assouplissement des règles et surtout les possibilités d'avoir le visa plus long pour des touristes, mais aussi pour des familles ou pour des hommes d'affaires qui peuvent maintenant voyager et d'avoir le visa plus long avec les conditions d'accès plus faciles. Effectivement, ça permet d'avoir plus de circulation avec les documents qui sont pas changés radicalement. Donc, il faudra quand même que la personne qui sollicite le visa puisse justifier d'une part le lieu d'hébergement ou de séjour qui sera délivré soit par l'hôtel ou par l'agence touristique réceptive. Qu'il peut le fait qu'il est assuré, donc d'où l'intérêt d'avoir une assurance et surtout à ce moment et surtout dans les situations sanitaires actuelles. Et puis les formulaires que très souvent les particuliers surtout ont du mal à remplir. Il y a et plein des moments auxquels ils ne sont pas préparés. Et là-dessus, justement, les agences comme le mien ou des spécialistes sont là pour les accompagner. Donc, mais vraiment, pour tout une des mesures prises par le gouvernement russe, évidemment, l'assouplissement notable. Chers collègues, vous voyez, c'est une opinion vraiment intéressante. Nous pensons tous que c'est une catastrophe, que le visa électronique n'a pas marché et voilà le spécialiste qui nous explique que ce n'est pas vraiment le cas. Comme Dimitri a dit, c'est sa vision de la situation. Quelqu'un peut ne pas être d'accord avec cette vision parce que, d'après ce que je me rappelle, Saint-Pétersbourg nous donnait des chiffres concernant l'augmentation du flux touristique et là, une augmentation a été assez importante grâce à l'introduction des visas électroniques, même s'il y avait certaines restrictions. En ce qui concerne des bugs et des erreurs, oui, probablement c'était lié au
fait que le système était en train d'être mis en exploitation et c'était un projet pilote à l'époque, mais nous allons espérer que dès que le système marche pleinement, il n'y aura pas ce genre d'erreur, de bug. Et je suis d'accord avec ce que vous avez dit. C'est bien quand de toute façon le touriste a le choix, quand le touriste peut recevoir un visa classique ou un visa électronique et bien sûr, il vaut mieux toujours avoir le choix. Combien coûte le visa russe pour un touriste français aujourd'hui? Là, si je commence à égrener tous les tarifs qui vont être appliqués, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a pour plusieurs types de visas et pour plusieurs configurations, il y a différents tarifs. Donc, elle est composée de trois éléments, les tarifs de visa, évidemment des taxes consulaires, qui est inchangeable, mais qui varie en fonction de provenance de tourisme. Il y a plein de tarifs différents, même pour les taxes consulaires, par le centre de visa qui gère un peu interlocuteur. Alors, Dimitri, ouais. Est-ce que vous nous entendez bien là? Alors, j'ai parlé de différents tarifs pour les taxes consulaires, mais aussi entre les consulats particuliers, il y a des centres de visa qui pareil, appliquent pour différents types et différentes situations les tarifs différents. Donc, c'est ça, un chiffre exact, global, unique. Là, il faut vraiment étudier, j'ai envie de dire cas par cas. Mais voilà, il y a trois éléments. Donc, c'est les agences de visa qui appliquent un peu leurs tarifs de leurs prestations. Les taxes consulaires qui sont différents également en fonction de délai de traitement, de plein de paramètres. Et le troisième, c'est le visa qui intervient aussi et qui sert intermédiaire. C'est le guichet unique qui reçoit les passeports de particuliers ou des agences et qui est en coopération, en collaboration avec les Dimitri, malheureusement, la Russie est aujourd'hui dans la liste rouge des pays pour la France du point de vue sanitaire. Pour les touristes français qui veulent voyager en Russie, cela veut dire quoi? Parce qu'il y a une partie des touristes qui sont vaccinés, il y a des touristes qui ne sont pas vaccinés. Quelles sont les restrictions qui sont applicables pour chaque catégorie? Alors, pour la partie vaccinée des voyageurs, des touristes, quand même, il suffit d'avoir juste les tests PCR pour pouvoir rentrer sur les territoires russes. Faut-il aussi que ce test soit traduit en anglais ou en russe? Alors, pour les touristes français, d'avoir le test en anglais, c'est un peu délicat. Il est encore plus délicat d'avoir la traduction en russe. Donc, les diables se cachent dans le détail et dans le décret, le récent décret autorisant donc les voyager en Russie, les tests doivent être traduits en anglais. Pour le ressortissant français, c'est un peu délicat parce que le labo où on fait le test, ils sont pas souvent font les attestations en anglais et encore moins en russe évidemment. Mais bon, avec un petit effort, parce que ça exige quand même un petit effort à faire pour avoir la traduction en anglais, ils peuvent voyager sans trop de difficultés et par l'expérience avec mes clients et mes partenaires.
Je sais que c'est pas rédhibitoire, ça n'arrête pas et ça en aucun cas, ça ne met pas en cause l'idée d'envie de voyager. En revanche, pour ceux qui sont pas vaccinés, là c'est vraiment le fait que la Russie est en zone rouge est rédhibitoire. Donc ils peuvent pas voyager sans raison vitale en fait. Pour justifier ces raisons vitales, c'est pas pour entrer sur les territoires russes, c'est pour pouvoir sortir des territoires français. Et c'est vraiment très très compliqué à justifier cette raison vitale valable pour pouvoir partir de France. Oui, Dimitri, et il nous reste très peu de temps là. Vous avez beaucoup d'expérience de travail et probablement vous avez aussi un éventail de questions qui sont posées le plus souvent par les touristes qui prévoient leur voyage en Russie pour la première fois et qui préparent les documents. Quelle est la question qui vous est posée le plus souvent ou quelle est la question la plus insolite ou la plus intéressante? C'était jusque tout récemment, c'est les grandes questions. C'est comment pouvoir prolonger les visas. Est-ce que c'est possible ou pas? Parce qu'effectivement, surtout pour les visas touristiques, les visas de date à date, donc pour une seule entrée, c'était très compliqué à gérer. Il fallait vraiment être au point au niveau de logistique et d'organisation. Et tout récemment, donc les modifications qui sont intervenues, il y a la possibilité d'avoir le visa de 3 mois avec possibilité de 2 voyages et voire même le visa de 6 mois touristique. Ça résout majoritairement les problèmes de timing et d'organisation. Donc ça permet aux gens d'être beaucoup plus flexibles au niveau des dates de leur séjour. Si avant ils pouvaient même pas décaler ou de changer les dates, maintenant ils peuvent le faire. Et à mon avis, c'est ça ce qui va pas mal changer l'approche organisationnelle pour les voyages en Russie. C'est justement cette liberté qu'il obtient vis-à-vis leur visa et leur séjour autorisé. Parce que jusque maintenant, le visa touristique ne prévoyait pas le séjour au-delà des dates officiellement accordées. Et là, c'est 90 jours et à l'intérieur de 90 jours, les gens ils sont beaucoup plus libres. Oui, effectivement, Dmitri, merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que Dmitri nous a donné des informations vraiment très intéressantes et très utiles. Et maintenant, je voudrais inviter Artur Abdrachitov, qui est vice-ministre chef du département du tourisme du ministère de la Culture de la région de Samara. Artur, bonjour encore une fois. Bonjour Artem, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, oui, nous vous entendons. Artur, dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qui a changé dans la région de Samara, dans le domaine touristique à partir du début de la pandémie? Qu'est-ce que les touristes français pourront voir? Prenons le cas où les touristes sont venus en 2018-2019, qu'est-ce qui a changé depuis? Et est-ce que le flux touristique était important avant la pandémie? Bon, ça fait déjà la 2e année que nous vivons avec la pandémie dans la situation des restrictions auxquelles nous devons toujours faire face quotidiennement. Et à partir du mars 2020, nous vivons dans ce genre de situation et néanmoins, le flux touristique dans la région de Samara de l'étranger continue et effectivement, la majorité du business touristique dans la région du Samara, tels que les hôtels et des curiosités, ont réorganisé leur travail. Ils ont déjà l'habitude de travailler dans les conditions de restriction et tout en assurant les mesures de sécurité. Donc aujourd'hui, nous sommes prêts à accueillir non seulement les touristes russes, mais aussi les touristes étrangers.
Je tiens également à souligner que maintenant, nous vivons toujours avec certaines restrictions qui sont modifiées avec le temps, mais au jour d'aujourd'hui, nos hôtels ou nos hôtels de campagne ou des hôtels de centres balnéaires acceptent les invités sans QR code. Donc, on utilise souvent les passeports pour enregistrer les invités. Et pour les touristes étrangers, bien sûr, il faut aussi fournir les documents nécessaires, mais tout à fait réguliers, qui doivent être préparés par les touristes étrangers comme d'habitude. En ce qui concerne les restaurants, les cafés, eux, ils doivent vérifier la présence d'un certificat de vaccination ou le certificat de la personne qui a eu le Covid ou le certificat du test PCR valable pendant 72 heures. La même règle est appliquée quand il s'agit des visites aux autres services fournis par les hôtels, par exemple, et aussi pour les visites des musées, des théâtres et d'autres sites d'intérêt touristique. Donc aujourd'hui, effectivement, en ce qui concerne les hôtels, il ne faut pas fournir de QR code ou de certificat de vaccination, mais il faut fournir l'un de ces 3 documents pour visiter d'autres curiosités ou pour visiter des cafés et des restaurants. Mais on peut bien fournir un test PCR. La France fait partie de la dizaine des pays d'où viennent beaucoup de touristes. Il y a beaucoup d'échanges culturels. Il y a aussi beaucoup d'événements touristiques qui sont organisés et il y a des participants étrangers et des invités étrangers qui viennent à ce genre d'événements. Il n'y a pas longtemps, nous avons célébré par exemple le 20e anniversaire de l'Alliance française. C'est une association qui est très bien connue et qui a commencé son existence en Russie à partir de Samara. Les invités français viennent à un nombre d'événements, notamment internationaux. Par exemple, la Coupe du monde de Snow Kite, qui a lieu chaque année sur le territoire de la mer de Jigouli à Tolyatti. Par ailleurs, il y a beaucoup d'événements culturels et d'événements sportifs et les invités, les participants français sont toujours les bienvenus chez nous. Et bien sûr, comme dans le reste des pays, le flux touristique de la France a réduit, mais nous nous attendons à l'assouplissement des restrictions et nous espérons que le flux touristique va être rétabli et nous espérons même que nous allons réussir à augmenter le nombre de touristes français chez nous à comparer avec les niveaux pré-pandémiques. Maintenant, nous nous préparons activement à la saison touristique d'hiver. Il y aura un nombre d'événements d'hiver organisés dans notre région et par ailleurs, il y aura aussi beaucoup de possibilités de faire des sports actifs tels que le ski alpin. Il y aura aussi la possibilité de faire des voyages sur le glace de la Volga pour admirer la beauté de la région. Et nous avons notre territoire qui est le réserve naturelle, c'est la Louka ou la boucle de Samara et les monts de Jigouli. Cette année, nombre de ces curiosités de nature vont être ouvertes. Donc, vous pouvez admirer cette beauté non seulement en été, mais aussi en hiver. À part la Coupe du monde de Snow Kite et des courses de chiens en traîneau,
Il y aura aussi des courses automobiles, par exemple la course des champions qui a lieu à côté de la ville de Tolyatti. Et il y a une piste d'hiver spéciale qui est préparée pour organiser cette compétition. Et j'espère aussi qu'il y aura beaucoup de touristes, notamment étrangers, qui vont venir pour les fêtes de Noël et de Nouvel An. Dans un mois, nous allons commencer les célébrations et nous espérons qu'il y aura beaucoup de touristes. Arthur, merci, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez parler plus en détail des curiosités les plus demandées de la part des touristes français et des touristes européens en général? Vous avez mentionné certaines curiosités, mais quel est le top 5? Oui, le voyage le plus en demande dans la région de Samara commence dans la ville de Samara, et pour les touristes français, aussi bien que pour nombre d'autres touristes des pays européens, c'est la croisière sur la Volga. La région de Samara est la région qui sert de point de départ pour nombre de croisières en amont et en aval de la Volga. Et bien sûr, prendre part à une telle croisière est vraiment en demande de la part des touristes français et européens. On peut faire un voyage sur la Volga non seulement dans le cadre d'une croisière, mais on peut aussi séjourner dans un hôtel ici à Samara pendant quelques jours et ensuite faire un voyage de quelques heures sur la Volga pour voir nos curiosités principales. Bien sûr, nombre de touristes européens aiment bien des randonnées et d'autres types de tourisme actif. Et les randonnées, c'est vraiment le numéro 2 des activités le plus en demande. Et bien sûr, il y a beaucoup de touristes qui viennent à nos événements estivaux ou hivernaux. Et malgré les restrictions, même en 2021, nous avons réussi à organiser nombre d'événements hors ligne, en face à face. Donc, dans certains cas, nous n'avons même pas utilisé le format hybride, mais nous avons organisé les événements classiques à ciel ouvert, notamment pour assurer la sécurité des participants à ces événements. Donc, nous vous invitons à apprendre plus sur le potentiel touristique de Samara. Nous allons en parler le 25 quand nous allons faire la présentation de notre région. Oui, comme Arthur a dit, maintenant c'est l'hiver qui commence et les touristes français auront une opportunité unique de faire un voyage sur le glace de la Volga. Pour les Européens, c'est vraiment une expérience unique. Arthur, merci beaucoup pour votre intervention. Maintenant, je voudrais inviter Valérie Shilkov, qui est membre du conseil d'administration de l'entreprise RZD Tour. Valérie, bonjour encore une fois. Est-ce que vous pouvez mettre en marche votre micro? Oui, bonjour chers collègues. Je voudrais vous remercier pour cette opportunité de m'adresser à nos collègues français. Et je voudrais aussi vous rappeler que le tourisme français est vivant, il se développe activement, notamment les régions russes se développent activement et notre tourisme ferroviaire est aussi en train de se développer. Et je n'ai probablement pas beaucoup de temps pour parler en détail de notre entreprise. Notre entreprise, Chemin de fer russe, est vraiment célèbre pour les voyages sur le transsibérien et pour le projet Les Grandes Capitales. Mais avant tout, je voudrais parler
de nos nouveaux projets dans le segment moins cher. Nous sommes peut-être parmi les bénéficiaires peu nombreux du Covid, parce que depuis ces 2 dernières années, notamment grâce aux activités de notre leadership et à l'assistance du ministère, nous nous sommes occupés du développement actif des trains de croisière pour les touristes internes. Et dès que les frontières sont ouvertes, nous pourrons proposer beaucoup plus d'opportunités à nos collègues français à des conditions beaucoup plus intéressantes pour leurs clients et pour leurs partenaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Maintenant, nous avons prévu en 2022 de lancer 22 routes et trajets de croisière sur les chemins de fer russes. C'est le projet que nous développons maintenant très activement. Ce sont des croisières du week-end. Pendant cette croisière, les touristes passent 2 ou 3 nuits en train. Par exemple, ce sont des croisières à partir de Saint-Pétersbourg et à partir de Moscou. On va vers le sud, vers l'ouest et vers l'est. Et on voit aujourd'hui que nos destinations vers le nord sont très populaires aujourd'hui. Ce sont des destinations vers la Carélie avec la visite à Vyborg et le lac Onezhskoye, Petropavlovsk, Petrozavodsk. Ces croisières sont très populaires aujourd'hui. Par exemple, de Moscou vers le nord avec le séjour dans la résidence du Père Noël, la visite de Kostroma et de Novgorod, et après le Nouvel An, nous allons faire une visite à Arkhangelsk. Vers la saison de l'été, nous allons revenir à nos croisières d'été. Par exemple, nous allons avoir une visite unique à Kalmykie et il y aura aussi le train qui s'appelle la Perle du Caucase qui est très populaire chez les touristes russes et étrangers. Ce train va pendant 6 jours et les touristes visitent les locations, les points et les endroits les plus importants du Caucase, comme par exemple Makhachkala, Derbent, et puis on rentre. Et ça prend à peu près 6 jours. Il y a aussi un trajet intéressant qui sera prisé, c'est notre trajet de l'argent ou en argent, c'est-à-dire nos touristes visitent pendant 2 jours Veliki Novgorod, Pskov et Yaroslavl à partir de Moscou. Par exemple, on sort vendredi soir, samedi matin c'est Pskov, après le déjeuner c'est Novgorod, et puis on va à Rybinsk, et puis on revient à Moscou. Et comme on voit, pour nos partenaires, pour nos opérateurs, ce type de circuit sera intéressant avec garantie pour complémenter les produits touristiques habituels comme Moscou et Saint-Pétersbourg. À côté de Moscou et Saint-Pétersbourg, on peut visiter d'autres villes pendant 2 ou 3 jours. Par exemple, on peut visiter la Carélie ou d'autres villes qui se trouvent pas plus loin que 1000 km de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Maintenant, je voudrais parler un peu du chemin de fer transsibérien. À partir de l'été, nous avons beaucoup travaillé pour faire le Baïkal accessible pour les touristes ferroviaires. Nous avons fait un voyage d'essai vers le lac Baïkal. Nous avons un nouveau train à 2 étages
Et ce trajet a été reconnu comme un trajet de succès, un trajet réussi. Et je pense qu'on va lancer ce trajet, ce voyage, sur une base permanente. Ensuite, nous travaillons maintenant sur un produit très intéressant pour nos touristes internationaux. Ça sera un train autour du lac Baïkal, de Ulan-Ude à Irkoutsk, avec les visites complètes et avec une nuit sur le chemin de fer autour du lac Baïkal. Ce voyage prendra 2 ou 3 jours et les touristes auront la possibilité de regarder, de voir le lac Baïkal, la Burassie, la région d'Irkoutsk. Les touristes pourront aussi visiter des endroits principaux sur le lac Baïkal, par exemple Alkhon, et bien sûr le chemin de fer autour du lac Baïkal. La durée totale de ce voyage sera de 3 à 4 jours, avec le vol de Moscou à Ulan-Ude. Donc, ça ne sera pas comme la route transsibérienne classique, qui est assez chère, mais je pense que ce produit sera assez attirant en ce qui concerne le prix, parce que l'un des avantages de cette croisière en chemin de fer, c'est que nous avons la possibilité de combiner le séjour des touristes et le trajet entre les villes. Je peux parler à l'infini, mais je pense que je vais laisser du temps à Artyom pour poser des questions. Oui, en effet, chers collègues, ce que Valérie est en train de dire, c'est très intéressant. Nous avons de plus en plus d'offres intéressantes pour le tourisme ferroviaire. Tout le monde en Europe connaît le transsibérien, mais en Russie, le tourisme ferroviaire, ce n'est pas seulement le transsibérien. Maintenant, il y a de plus en plus de voyages intéressants ferroviaires. Par exemple, Valérie a parlé du train en Kalmykie. Et si, par exemple, vos touristes ont déjà voyagé le long du transsibérien vers le lac Baïkal, ils ont peut-être déjà visité la Burassie et la Kalmykie, c'est un autre centre de bouddhisme en Russie et c'est aussi très intéressant. C'est un endroit exotique qui vaut la peine de voir et il y a aussi, par exemple, les tulipes dans la steppe, ce qui est aussi très intéressant. Valérie, pouvez-vous nous parler de la sécurité dans les trains et sur les gares? C'est très intéressant, très important pour les touristes européens et pour les touristes français. Ils voudraient savoir comment tout est organisé, quelles mesures anti-Covid sont prises et aussi une question se pose, est-ce que je peux payer seulement par la carte en tant que touriste européen? Comment est-ce que le système des mesures anti-Covid fonctionne dans les voyages ferroviaires? Eh bien, le système des mesures anti-Covid est assez efficace dans le réseau ferroviaire russe. Par exemple, tous les trains qui prennent nos touristes sont protégés. Il y a un traitement quotidien. Par exemple, les touristes peuvent voir des centres intéressants, des sites intéressants dans les villes et pendant ce temps-là, nous avons un traitement complet de tous nos trains. Ensuite, dans les gares, il y a un traitement de toutes les facilités, de toute l'infrastructure selon nos protocoles anti-Covid, y compris les passages de nos touristes, les endroits où on accueille nos touristes et les endroits où on
fait l'accès aux bus touristiques. Et bien sûr que tous les trains ont toutes les mesures hygiéniques et sanitaires nécessaires. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a aucune plainte de la part des touristes européens ou russes en ce qui concerne les mesures sanitaires. En effet, plusieurs personnes croient que ces mesures sont excessives même. Valérie, et quel est le processus pour obtenir un test PCR pour certains sites, par exemple pour des restaurants, etc.? Est-ce que ça fait partie de l'itinéraire? Est-ce que ce sont vous qui sont responsables pour ça ou est-ce que les touristes doivent le faire eux-mêmes? Eh bien, aujourd'hui, pour visiter un site culturel, dans des régions différentes, parfois vous avez besoin de QR code, parfois vous avez besoin d'un test PCR actif. Et nous prévenons nos touristes quand tel ou tel document est nécessaire. Mais en effet, si par exemple quelqu'un n'a pas de code QR ou de test PCR, nous essayons de trouver une solution dans tous les cas. Nous comprenons qu'à partir du 15 février, pour entrer dans un train, vous allez avoir besoin d'un code QR. Donc, il faudra regarder comment ça va se passer. Et en toute évidence, nous allons consulter les documents et nous allons trouver une bonne solution pour les touristes étrangers pour qu'ils puissent aller avec nous le long de nos itinéraires. Oui, je pense que vous allez trouver cette solution parce qu'on y travaille maintenant. Et l'une des options, c'est-à-dire de permettre un passage avec un test PCR sans le code QR. Oui, c'est possible. Par exemple, aujourd'hui, nous utilisons 13 trains pour nos routes croisières et tous les trains sont équipés de la possibilité de paiement sans contact. Par exemple, dans les restaurants, vous pouvez aussi payer avec votre iPhone, avec votre smartphone, et vous pouvez payer comme ça pour les excursions qui sont menées, qui sont organisées. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de restriction en ce qui concerne les cartes de paiement locales. Oui, Valérie, merci beaucoup pour votre récit intéressant. Je crois que nos collègues français ont appris beaucoup de choses sur le développement du tourisme ferroviaire en Russie. Merci beaucoup. Et maintenant, je voudrais inviter Nana Gvichia, la représentante adjointe du président du comité du développement du tourisme à Saint-Pétersbourg. Bonjour Nana, bonjour chers amis, chers collègues, je suis ravi de vous voir. Au nom de Saint-Pétersbourg et notre comité pour le développement du tourisme. Merci d'être avec nous. Saint-Pétersbourg est traditionnellement l'une des villes de Russie les plus prisées par les touristes étrangers, y compris les Français. Existe-t-il des statistiques sur le flux touristique en provenance de ce pays et sa dynamique avant la pandémie? Oui, vous avez tout à fait raison. La France est dans le classement de top leader pour le tourisme en Russie. Vous savez que nous avons cette possibilité d'arriver sans visa à Saint-Pétersbourg en bateau de croisière. Et à partir de 2019, il y a aussi cette possibilité de venir avec un visa électronique. Et nous aimons bien Saint-Pétersbourg. Et bien sûr, ce que vous avez dit sur l'hospitalité de la part des Russes, la bienveillance, en effet, tous nos touristes disent toujours que Saint-Pétersbourg est plein de gens très accueillants, très bienveillants et hospitaliers. Nous avions une très bonne dynamique
par rapport à 2017, parce qu'avant, nous avions la Coupe de Confédération, la Coupe du Monde, et à partir de 2018, bon, en 2017, il y avait 88 milliers de personnes, et en 2019, nous avions à peu près 100 000 touristes, ce qui est une bonne croissance. Malheureusement, en 2020, la pandémie a commencé, il y avait juste 3 mois en 2020 avant le début de la pandémie, et en 2020, il y avait seulement 14 000 personnes qui sont venues en Russie en provenance de la France. Et ce qui est intéressant, du 1er octobre 2019 au 17 mars 2020, nous avions 17 664 e-visas qui ont été délivrés et 13 000 personnes sont entrées avec un visa électronique. C'est un très bon indicateur et notre collègue M. Dolinsky a dit aujourd'hui qu'il y avait certaines difficultés pour remplir les visas électroniques. Résultat, il y avait beaucoup de cas où les touristes sont revenus après l'arrivée à Saint-Pétersbourg, mais nous comprenons que ce sont des projets de pilote. Ils ont été lancés pour corriger toutes les fautes qui existent quand vous obtenez le visa électronique. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il y aura une différence par rapport à l'autre projet parce que le visa sera payant. Peut-être que ce n'est pas très agréable pour les touristes, mais il s'agit d'une certaine responsabilité de la part des touristes parce que quand vous remplissez des formulaires, il faut être attentif. Et j'espère que je pourrai demander à mes collègues dans les agences touristiques pour répondre aux questions concernant les visas électroniques. Mais il est très agréable de remplir tous les formulaires en ligne chez vous. Ça ne prend pas beaucoup de temps de remplir un fonctionnaire. Et il est très de remplir un formulaire. Et il est très bien qu'on a cette possibilité maintenant. Il y a aussi des vérifications des données électroniques pour obtenir un visa électronique, pour corriger les fautes, parce que, par exemple, il y a une nuance très importante, il faut bien remplir un formulaire et regarder si les noms, les prénoms sont bien remplis. Donc maintenant, il y aura une possibilité de vérifier les données que vous avez envoyées. Et maintenant, ce visa électronique travaille déjà, mais pour l'instant, ce visa électronique n'est pas disponible dans toute la Russie. Et ce visa électronique nous permettra d'accueillir beaucoup de touristes français qui aiment voyager. Parce qu'en 2020, nous avons vu que les dépenses chez les étrangers se sont accrues, les dépenses ont augmenté, mais souvent il s'agit d'un séjour de courte durée, mais nous voyons que les touristes aiment dépenser de l'argent sur le territoire de notre ville et nous croyons que maintenant 5,5 millions de touristes vont venir à Saint-Pétersbourg, mais en ce qui concerne les étrangers, c'est seulement 500 000 touristes. Ce n'est pas beaucoup, mais la chose importante, c'est que nous avons cette possibilité d'organiser des événements d'affaires à Saint-Pétersbourg, comme par exemple le Forum économique de Saint-Pétersbourg, et aussi nous avons vu nos collègues au Forum
eurasiatique de femmes. Donc, on est toujours ravis d'accueillir nos collègues. Quant aux chiffres que vous avez donnés pour l'année 2019, en effet, c'est une partie très importante pour tous les touristes qui sont venus à Saint-Pétersbourg. Donc, Saint-Pétersbourg est l'une des villes principales choisies par les Français. Il est clair qu'il y a beaucoup de touristes français qui sont venus à Saint-Pétersbourg. Mais quand même, récemment, Saint-Pétersbourg s'est bien développé dans le domaine du tourisme. Et maintenant, Saint-Pétersbourg offre aux voyageurs, en plus des programmes traditionnels, un grand nombre de nouveaux produits touristiques. Parlez-nous de ces nouveaux programmes, s'il vous plaît. Oui, Saint-Pétersbourg est toujours un leader en ce qui concerne les destinations touristiques russes, avec Moscou et d'autres villes. Et on l'a vu, même pendant cette époque difficile pour le tourisme mondial. Par exemple, Saint-Pétersbourg a toujours cet héritage, ce patrimoine culturel et historique 2021. Et bien sûr que c'est toujours très important pour tout le monde qu'il faut venir vite dans une région où toutes les mesures de sécurité anti-Covid sont assurées. Et maintenant, je suis ravi de noter qu'il y a de nouveaux points d'attraction à Saint-Pétersbourg. Bien sûr qu'on assure la sécurité anti-Covid à Saint-Pétersbourg et nous avons aussi une nouvelle géographie dans notre ville. Ce sont de nouveaux points d'intérêt qui font partie des trajets touristiques et des circuits touristiques. Nous nous focalisons souvent sur ce que notre objectif est de parler de nouveaux objets qui apparaissent dans notre ville, mais nous devons nous rendre compte des intérêts classiques touristiques. Souvent, nous organisons de nouveaux circuits touristiques pour nos touristes. Nous élargissons les frontières des routes touristiques. Et aujourd'hui, par exemple, la ville de Kronstadt est devenue très populaire. Kronstadt, c'est notre projet important international. Là, il y a une île qui est très intéressante. Vous pouvez découvrir le potentiel historique et culturel de Kronstadt et de cette île. Il est important à noter qu'il y a beaucoup de possibilités pour le voyage familial. Il y a plein de Français qui voyagent avec leurs enfants. Ils voudraient regarder le patrimoine, mais les enfants doivent faire l'immersion vers l'atmosphère, dans l'atmosphère de cette ville, pour tomber amoureux de cette ville. Donc, cette île de Fort, Island of Forts, c'est un projet qui est aussi très important. Il y a aussi beaucoup d'espaces post-industriels à Saint-Pétersbourg. Et maintenant, ce sont des points touristiques. Et il y a beaucoup de possibilités pour les vacances des Saint-Pétersbourgiens, mais aussi pour les touristes étrangers. Par exemple, nous avons beaucoup d'espaces intéressants pour des expositions. Vous pouvez aussi goûter la cuisine gastronomique de Saint-Pétersbourg. Nous avons un endroit intéressant, c'est-à-dire Centre Bertgold, où
vous pouvez voir beaucoup d'espaces d'exposition. Nous avons une belle quai. Et on sait que les Français aiment se promener le long des quais. Et là, nous avons cette possibilité. Vous pouvez voir la baie finlandaise. Nous savons aussi que Saint-Pétersbourg est souvent nommé la deuxième Venise. Et voilà pourquoi nous avons beaucoup de voyages le long du fleuve de Niva, la rivière de Niva. Et nous avons de nouveaux projets et nous avons un espace créatif pour la jeunesse et en effet pour les gens de tous les âges. Et ça vous donne la possibilité de prendre connaissance de nouveaux projets culturels qui apparaissent dans notre ville. Il y a d'autres objets qui sont ouverts pour faire des vols au-dessus de Saint-Pétersbourg. Les Français aiment voyager le long des circuits qui sont liés aux personnalités connues françaises. Sur notre site, sur Saint-Pétersbourg, il y a de nouveaux circuits, de nouvelles visites et par exemple, souvent, on fait un trajet et on apprend la personnalité de M. Ferrand qui a beaucoup à voir avec la cathédrale Saint-Isaac. Et vous pouvez regarder la cathédrale de Saint-Isaac. C'est une belle opportunité, pas seulement pour les touristes qui sont venus à Saint-Pétersbourg, mais aussi pour les personnes handicapés, parce que les Français aiment venir à la cathédrale Saint-Isaac. Et ensuite, nous avons aussi une tour de la Douma de ville, c'est-à-dire la tour de l'hôtel de ville. Et la tour de la Douma de la ville est le plus ancien élément dominant qui a toujours attiré l'attention des touristes. Les touristes voudraient monter cette tour historique de l'hôtel de ville. Et maintenant, je pense que la tour sera un autre point d'attraction. Ensuite, maintenant, nous avons la possibilité de visiter le musée des arts appliqués de l'Académie Stiglitz. Ce musée existe depuis le XVIIIe siècle. Il s'agit des arts appliqués et nous avons beaucoup de connexions avec les maîtres français, avec les scientifiques français dans ce domaine-là. Et maintenant, ce musée est devenu disponible. Vous pouvez le visiter. Donc, ce musée des arts appliqués de l'Académie Stiglitz est un autre point d'attraction pour les touristes. Vous pouvez visiter l'académie et le musée. En ce qui concerne la cuisine gastronomique, Saint-Pétersbourg est maintenant, elle fait partie des villes gastronomiques selon l'UNESCO. Et je voudrais souligner que dans chaque direction de tourisme, dans chaque domaine touristique, nous essayons d'utiliser les avantages historiques et les nouvelles tendances modernes dans ce domaine-là. Aujourd'hui, la gastronomie est très importante à Saint-Pétersbourg. Nous savons qu'il y a beaucoup de visites gastronomiques parce que les Français aiment la bonne cuisine et pour les Français, le tourisme gastronomique sera très attrayant à Saint-Pétersbourg. Nous avons de nouveaux points d'attraction comme par exemple le marché de Vassili Astrovski où vous pouvez essayer n'importe quelle cuisine du monde, mais avec l'influence de la cuisine de Saint-Pétersbourg.
parce que ça se situe au territoire de notre ville. Merci beaucoup pour votre récit détaillé. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je voudrais souligner pour nos collègues français que Saint-Pétersbourg est devenue la première ville russe qui fait partie du programme international Safe Travels, du voyage sûr. Et maintenant, nous respectons toutes les normes de la sécurité internationale. Je voudrais juste ajouter pour nos collègues étrangers, parce que nous en discutons beaucoup, quant à la vaccination ou le test PCR. Chez nous, les étrangers ont la possibilité de faire un test PCR. Ça se fait en russe et en anglais automatiquement. Vous pouvez passer ce test et ça coûte 25 €. Le prix est aussi important et les résultats sont téléchargés sur le site Stop Coronavirus. Donc, un étranger qui a passé ce test peut oublier ça pour encore 72 heures et ça lui donne la possibilité de visiter toutes les institutions culturelles que nous avons dans notre ville. Et vous pouvez aussi visiter les restaurants. Quant au séjour aux hôtels, vous pouvez l'apprendre après votre arrivée. Nous avons fait de tout nos mieux pour assurer que ça soit confortable et sauf. Merci beaucoup pour la participation et je remercie tous les intervenants qui ont pris part à cette conférence avec moi aujourd'hui. Et notre exposition est seulement en train de commencer, donc restez avec nous. Maintenant, nous allons voir l'intervention d'Anicia Yevdokimova, qui est vice-présidente du Comité du tourisme de l'industrie de l'hospitalité de l'organisation publique pan-russe Delavaya Rossiya, Russie d'affaires à Saint-Pétersbourg. Elle va parler du potentiel de la Russie pour les touristes français, pour les voyageurs, et elle va aussi parler des particularités de coopération avec les partenaires. Et aujourd'hui, il y aura une session dédiée à Saint-Pétersbourg aussi. Nous vous recommandons de saisir les opportunités de networking. Vous pouvez organiser des rencontres en ligne avec les représentants des régions russes et avec les représentants du monde des affaires touristiques russes. Vous pouvez vous enregistrer dans ce système et tous les participants peuvent désormais échanger leurs contacts et se mettre d'accord sur les rencontres par vidéo. Cela va avoir lieu le 25, le 26, le 29 et le 30 novembre. Et les participants les plus actifs auront l'opportunité de gagner le prix principal de notre exposition, c'est la participation au voyage à Altaï pour avoir plus de chances. Soyez actifs, échangez vos contacts et j'attire aussi votre attention sur le fait que vous pouvez recevoir un diplôme d'expert de travail avec la Russie pendant l'exposition. Pour l'avoir, il faut regarder au moins 2 émissions en ligne dans le cadre de notre conférence et nous allons vous envoyer le diplôme. Bonne chance, bon networking à l'exposition. Et là, je passe la parole à Anicia Yevdokimova. Je vous dis au revoir et bonne continuation. Merci beaucoup, Artem, de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Anicia Yevdokimova et je vais vous faire une présentation d'introduction qui concerne le tourisme en Russie et les particularités du tourisme en Russie pour la France et pour les Français. Je vais aussi parler de nouveaux services que nous avons et de la sécurité. Alors, qu'est-ce qui vous attend pendant cette exposition? Je vous invite encore une fois à prendre part aux séances de networking parce qu'il y a plein d'entreprises russes, des startups, de nouvelles solutions, par exemple Billetarium, solution de tickets dont je vais parler
Plus tard, ils vont prendre part à ces séances de networking et le visa électronique aussi fonctionne déjà. Des touristes français sont déjà venus à Saint-Pétersbourg dans le cadre du projet pilote juste avant la pandémie et le visa électronique est désormais utilisé à Saint-Pétersbourg, à Kaliningrad, à Vladivostok. C'est un outil qui fonctionne vraiment bien et nous espérons qu'un grand nombre de touristes pourront bénéficier de cette solution. Nous vous attendons bien sûr à Saint-Pétersbourg, à Moscou et dans toutes les régions de la Russie où vous pourrez venir avec le visa électronique. Aujourd'hui, nous disons que la Russie est non seulement la région et la destination de prédilection. Nous avons 85 régions au sein de la Russie. C'est un pays multinational et multiculturel. Et quand vous venez en Russie aujourd'hui, vous pouvez planifier votre voyage et visiter des endroits uniques, par exemple la ville de Kazan ou le lac Baïkal ou la région d'Altaï. Toutes ces régions vont présenter leur potentiel touristique pendant notre exposition. Et au début de cette conférence, nous avons eu la région de Samara qui est aussi bien aimée par les touristes français. Bien sûr, nous avons aussi l'héritage de 2018, la Coupe du monde de football qui a eu lieu dans un grand nombre de villes russes. Et cela a montré que la Russie est une destination de sécurité pour le tourisme, notamment en ce qui concerne des grands événements sportifs. Et bien sûr, nous nous rappelons tous les Jeux olympiques de Sochi de 2014 et depuis lors, la région de Sochi, au sud de la Russie, reste une région très attractive. Il y a aussi de nouveaux points d'attraction autour de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Et là, je voudrais dire quelques mots parce que il y a ces destinations qui sont déjà bien connues par les Français, telles que Moscou et Saint-Pétersbourg, mais ces destinations peuvent aussi vous surprendre. Par exemple, le musée Panorama 360. C'est une plateforme avec une vue autour à 360 degrés à Moscou City. Nous savons que Moscou City fait partie des gratte-ciel qui sont très bien connus dans le monde entier et bien sûr vous pouvez voir un panorama vraiment magnifique et aussi là vous allez trouver une usine de glace et vous pouvez goûter à des glaces à cette hauteur. Et il y a aussi un très bon restaurant panoramique là-bas. Une autre destination intéressante, c'est Bunker 42. C'est un bunker souterrain qui était construit pour que les dirigeants de l'URSS puissent se cacher là-bas dans le cas de la guerre. Donc là, vous pouvez visiter ce bunker, vous pouvez bien voir sa structure, vous pouvez descendre sous la terre dans ce musée qui ouvre ses portes à Moscou pour tous les touristes étrangers. Et si vous aimez bien l'art contemporain, alors vous pouvez aller au musée d'art contemporain Garage. Cela ne va pas vous laisser indifférent. Le musée de Garage aujourd'hui est un endroit très populaire, même pour les excursions virtuelles des touristes français. Et maintenant, je propose de voyager de Moscou à Saint-Pétersbourg parce que là, vous allez pouvoir visiter un musée unique, grande maquette de la Russie. C'est une exposition qui montre un grand modèle de Russie montrant toutes les zones climatiques et toutes les régions de la Russie. Vous pouvez voir comment il fait jour et comment il fait nuit sur cette maquette. Et puis, un système unique est utilisé pour montrer les chemins de fer russes. Et donc, en quelques minutes et pour quelques heures, vous pouvez vous plonger dans le contexte russe. Le musée Dostoïevski. La Russie est bien aimée pour ses écrivains et ses artistes et le musée Dostoïevski a toujours été très populaire
parmi les Français. Et bien sûr, il y a aussi le musée Fabergé qui est au cœur de Saint-Pétersbourg. Cela ne va pas vous laisser indifférent non plus. Et je voudrais juste dire quelques mots concernant le fait qu'aujourd'hui, la Russie propose de nouveaux services. La Russie propose des voyages en utilisant des technologies numériques et vous pouvez commander la plupart des services en utilisant juste votre téléphone mobile. C'est Ruspass, Easy Travel, Road Travel, Billetarium. Ça, c'est juste un exemple des applications qui existent aujourd'hui pour que vous puissiez bien planifier votre voyage sur le territoire énorme de la Russie. Sur Ruspass, vous pouvez préparer votre visa électronique et votre trajet. Vous pouvez utiliser la plateforme Easy Travel pour télécharger un guide audio et bien sûr, c'est une plateforme qui est mondialement connue, mais elle a été développée par les programmeurs russes. Road Travel va vous permettre de bien planifier votre voyage en voiture en Russie et nous sommes sûrs que bientôt les frontières de voitures vont être ouvertes et vous pourrez librement voyager sur le territoire de la Russie en voiture. Billetarium est une application qui vous permet d'acheter des billets pour des expositions et des musées russes. Et des moyens de réservation contemporains vous permettent de commander les billets électroniques pour visiter un musée et donc l'application Billetarium va être intéressante non seulement pour les touristes individuels mais aussi pour les opérateurs, pour les agences parce que vous pouvez commander et payer les billets au musée de la Russie pour des groupes de touristes. Aujourd'hui, c'est l'interface de notre service, c'est même traduit en français et disponible en français. Et ici, vous pouvez... Donc, ce sont les choses principales dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et donc, je voulais découvrir pour vous et vous faire découvrir les nouvelles opportunités qui sont maintenant disponibles pour vous. Et je vous souhaite aussi de bonnes négociations pendant vos séances de networking et j'espère que vous allez venir en voyage ici en Russie ou que vous allez envoyer des groupes de touristes en Russie parce qu'aujourd'hui, les voyages en Russie, c'est sûr, c'est très intéressant et vous pouvez bénéficier de plein de plateformes numériques pour planifier votre voyage. Alors, moi, je m'appelle encore une fois Anissia Yevdokimova, je suis vice-présidente du comité du tourisme de l'organisation Russie d'affaires et nous sommes prêtes à vous accueillir.